ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਫਾ 44 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਫਾ 44 ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਵੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਓਗੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਾਲੰਗਿਆਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਉਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਲੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। इस मोर्चे रोकने के लिए सरकार ने अपनी पूरी वादा लाई है। ये पहली गल तो यह है भी आम लोगों की सरकार नहीं, असी संविधान की राखी के लिए सानू कोई भी कुर्बानी करनी पवे, पंजाब के हितों के लिए, पंजाब के दलितों के लिए जिस तरह की भी कुर्बानी करनी पई अगे होकर लड़ांगे। मशालां बाल के चलना जदों तक रात बाकी है, कदम संभाल के चलना जदों तक रात बाकी है। सत श्री अकाल, मैं सुखी मंघाणिया, तुसीं जुड़े हुए हो सरलेख दे नाल। कामरेड जी, इस मोर्चे रोकने के लिए सरकार ने अपनी पूरी वादा लाई है, पर तुहानूं इंज नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भुल गई है कि आप भी अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है? ये पहली गल तो यह है भी आम लोगों की सरकार नहीं। दूसरा ये कहना कि अंदोलन दे विचों निकली हुई है क्योंकि ये लोगों को गुमराह करके जिहड़ा ये मान लीए कि मोदी सरकार जिहड़ी है वो जुमलेबाजां दी है। ये जिहड़ी सरकार है ये सुपन साज सरकार है जिहड़ी केजरीवाल है, क्योंकि सुपने विखा के पंजाब के लोगों को, आम लोगों को इन्हां ने सत्ता इत्थे आई है। जिथों तक सवाल साडे मजदूरां दे, दलितां दे, इन्हां दीयां मंगां दा, क्योंकि ये मनण दे विच गुरेज नहीं, क्योंकि जिहड़ी देश की RSS ये RSS की B टीम है और B टीम जिहड़ी है वो कदे भी हरकत जिहड़ी है दलितां नूं खुलेआम घुमना, समाजिक तौर पर एक अपने प्रोग्राम करने, अपन मंगां दे लई प्रोटेस्ट करना, ये जिहड़ा उन्हां दे हिस्से नहीं आउंदा और ना ही उन्हां दी समझ दा हिस्सा है। इस करके जिन्ने समय तो ये सरकार बनी नूं हो गई और मंघाणिया साहब मैनूं अफसोस हो रहा है कि पंजाब के 34% लोग जिन्हां ने बहुत बड़ी उम्मीद के नाल और काली कांग्रेसी और इन्हां दे लताड़े हुए, इन्हां दे कुटे हुए लोगों ने एक उम्मीद ते आस की किरण लैके इन्हां नूं वोटां पाईआं सी, लेकिन अज सच साबित हो चुका है कि काली कांग्रेसियां नूं चंगे कहाउण दे विच मान सरकार भी जिहड़ी है वो अगे निकलती दिखाई दे रही है। जिथों तक सवाल साडियां मंगां दा और इन्हां दे मंगां दे आधार ते साडा जिहड़ा डिमांड चार्ट वो बनिया हुआ है और जिहड़ी पिछली सरकार है उन्हां वल्लों साडियां मंगां मन्नियां जा चुकियां, लेकिन इन्हां मंगां नूं प्रवानगी देण दे लई, इंप्लीमेंट करन दे लई इन्हां सरकारां कोले समा नहीं। इस करके पंजाब दीयां पेंडू ते खेत मजदूर जथेबंदियां ने एक साझा फॉर्म बना के, साझा प्लेटफार्म तैयार करके और उन्होंने पंजाब के उन्होंने तमाम किरतियां नूं, मजदूरां नूं, दलितां नूं सदा दिता कि आओ आप संगरूर की धरती ते बैठ के सिर जोड़िए, सिर जोड़ के अपने लिए जिहड़े अपने समाजिक हक है, जिहड़ी समाजिक तौर पर इन्हां वल्लों सानूं टॉर्चर किया जा रहा है, रोजगार के नाम ते जिहड़ा अज सानूं अंगहीन कर दिता गया है और सिक्ख्या के नाम ते जिहड़ा झूठ बोल के इन्हां ने वोटां हथियाईयां, ये सारे इशूआं नूं लैके असीं 3 रोज़ा जिहड़ा संगरूर दे अपने मुख मंत्री साहब की रिहाइश के अगे ये जिहड़ा असीं अपना रोस प्रदर्शन करके ये पंजाब के लोगों को संदेश देना है कि कोई ये सौ नहीं, जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਝੰਡੇ, ਉਹੀ ਢੰਡੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਫਾ 44 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 44 ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਫਾ 44 ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ 200 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ BPL APL ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦਫਾ 44 ਦਾ ਇਹ ਦਫਾ 44 ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੂਗੀ। ਉਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 33% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ। ਲਖਵੀਰ ਜੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਤਿੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਫਾ 44 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਫਾ 44 ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਪਾਟੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 3 ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਵੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਓਗੇ, ਕੁੱਟ ਲਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਖੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਖੜਦਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਾਲੰਗਿਆਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਲੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਲਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਛਿੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਦਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ 20 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੂਗੀ। ਉਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 33% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ।